एक तरीके इन्हां दी कदर पै सकदी। रुपया में पाइए आप को 50-50 हज़ार ते 4 लाख रुपये विच लियाइए महक मलक ते एक सर्कस दा शो बुक कराइए उत्थे बाहर सोटा लै ते बह जाए बाहर टिकट ये होवे भी जेड़ा बंदा किसान नू मजलूम ते ओंदे जेड़ा ना शेयर करे भी इहदे नाल जुल्म बंद करो ओनू तुसी कर दो ते बड़े 20 लाख बंदा दी डीपी लगी भी उसी भी किसान ना जुल्म हो रहा है फलस्तीन जुल्म हो रहा है तुसी आदे अखी ना वेखा बिल्कुल नहीं वेखा सोशल मीडिया भी खाया है सोशल मीडिया भी खाया है ते किसान 80% किसान है सत्तू पी ते बूटी पी ते सुता हाँ जी इस टाइम जनाब LR दी पटाई दे विच मौजूद है ते व्यापारी भी साडे नाल है ते मालक भी साडे नाल है इन्हां कोलों जनाब इन्हां दे मुतलक सवाल पुछने हैं भी ये वैरायटी दा सौदा किवें उन्हां कीता है ये जड़ियां 3 किस्म दे जनाब अलग अलग ये वखरियां जेड़ां लगियां खड़ियां ने ये क्यों लगियां खड़ियां ने ये भाई रां दे नाल गल करने। हाँ जी भाई जान की हाल चाल है ये वखरी वखरी तुसी 3 जेड़ा क्यों लाई खड़े ने ਇਹ ਜੀ ਆਲੂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾ अच्छा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਸਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰੀ ਫਰਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ अच्छा ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਟਾ ਆਲੂ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਦਰਮਿਆਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੇ ਹੋ ਜੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ ਬੀਜ ਬੀਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜ ਮਾਲਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਜ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੌਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ सौदे ते आ गल चुप कर गए क्योंकि मार्केट कमज़ोर हो गई है जनाब साढ़े यार दी वारी आ गई है जिन्हें जनाब पहले आखा जनाब जिन्ना मेरा खर्चा होया है उन्ने मैनू पैसे आ गए अज जनाब थोड़ा जिहा ये गुस्साई खड़ा है शर्मांदा पिया है ते रोंदा भी पिया है भी मैनू नुकसान हो गया है हुण इहदे कोल जनाब पुछने हैं भी नुकसान क्यों हो गया पहले तो तू खुश है हुण क्यों अफसुरदा है। हाँ जी मियाँ साहब की हाल है नाफिज जी ठीक ठाक मेरे तो हाल सही है तुसीं सुनाओ साडे इस वारी हालात खराब हैं क्योंकि अगे रेट सी 30 रुपये अच्छा सौदा होया हुण अद्धे गए चले तुसीं उसले आख्या ना कोई शै लेनी आई ना कोई शै देनी आई अगर 30 रुपये होंदे ते साडे पूरे होंदे है अच्छा हुण उहदे च अद्धा कोरी 15 रुपये सी सौदा कीता है जी अगे वो 20 भी लै गए साडे कोलों सारा कुछ उवें 67 68 बोरी निकल गई है वो 2,30,32,000 दा किला हो गया ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 20 ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਚਲੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਬੜੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਨਿਕਲ ਪਵੇ ਹੁਣ ਰੇਟ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ 16-17 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਚਲੋ ਦੂਜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਆਲੂਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਿਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਂਡੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹਨ ਕੱਟਿਆ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ अच्छा पहले तुसी आंदे आओ मैनू ना कोई शै लैनी आई ना कोई देनी आई शुक्र अलहमदुलिल्लाह मैं चंगा रह गया हुण आ ते तुहानू परेशानी होंदी पई है हुण तो पैदावार भी ज्यादा आंदी पई है उसले पैदावार भी कम आई उसले रेट ज्यादा सी ना रेट हुण थोड़ा है अद्धो अद्धा फर्क है उसले 32 रुपये आप सौदा कीता हाँ जी हुण 16 रुपये सौदा कीता हुण रेट माल उतना ही निकलदा पिया जेड़ा ज्यादा हुण तां 20 भी अपने कोल आ गया अगे 20 भी उन्हां लिया सी ਉਹ 20 ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਲੱਖ ਸਵੇ ਲੱਖ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ LR ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਜ਼ਿਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ठीक है हुण इनदा रेट क्यों घटा ये की वजह बनी है इनदा रेट है जी जेडे प्राइवेट आ गया ना AVR है AVR भी बड़ा ले जांदे ने उनदा रेट अजे भी 30-32 रुपये 29 रुपये खड़ा है AVR दा उनदे विच ओ आंदे ने जो घ्यो थोड़ा पैंदा इंदे घ्यो चोका पैंदा एवें वा फिल्म सुना उनदी मतलब डिमांड ज्यादा बना देती नहीं इंदे कम कर देती ने कम कर देते ने एवें फिल्म सुनाई आंदे जी ओ वही हो गया ये हो गया साडी लुट्टी खड़े इंसान पा मतलब हुण जेड़ी सूरत हाल चलदी पई है इहदे विच आलू वाले सारे किसानां नूं नुकसान होंदा पिया भावें कोई एग्रीमेंट वाला ते भावें कोई दूजे है जेड़ा मर्जी उन्हां सारा नहीं नुकसान होंदा हुण इहदा बार्डर नाल भी कोई तलक नहीं फिर भी नुकसान होंदा पिया है जिन्हां दा बार्डर नाल तलक है वो तो साफ ज़ाहिर है वो तां आने भाव हो गया आलू 600-700 रुपये बोरी ले जांदे ने की माल नूं खवाई जांदे बार्डर जांदा ही कोई नहीं ना मंडियां वाले जेड़ा मंडी भी जांदा है वो भी उत्ते फार्म वाले खड़ो गए ने वो ले जांदे अच्छा ये भाई होरां जनाब बड़ा अच्छा फैसला कीता सी इन्हां सारा आलू एग्रीमेंट वाला लाया है इन्हां का यार बार्डर बंद होवे या खुला होवे मैनू कोई परेशानी ना होवे ये सोचते ही जनाब तुसीं ये फैसला कीता सी ये सोचते हुण जेड़े हालात बन गए हैं हुण किसान हर तरह का किसान ही जनाब इस कश मकश विच है भी हुण मैं की करां
ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਸਪੁਰਦ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਚ ਰੱਬ ਰੱਖੇ ਬਸ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਆਦੇ ਮਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਅਕਲ ਲੜਾਈ ਬਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਰਹਿ ਜਾਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸੇ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਅਗਲੀ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਮੀਆਂ ਸਹੀ ਖਾਂ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਵਣਗੇ। ਆਓ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਐਵੇਂ ਮਹਿਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੀਆਂ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਰੁਪਈਆ ਮੀਆਂ ਪਾਈਏ ਆਪਾਂ ਕੋ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ ਮਹਿਕ ਮਲਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਸ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸੋਟਾ ਲੈ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਗੰਦਮ ਮੰਗੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਡੂਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੂ ਐਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਬ ਐਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੂ ਐਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਲੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆਖ ਤੇ ਆਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮਹਿਕ ਮਲਕ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੀਆਂ ਦੀ ਟੰਬ ਲੈ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਵੱਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਪ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਕਤਲ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਬ ਵਾਲਾ ਰੋਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿੰਨੂ ਵਾਲਾ ਰੋਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੰਦਮ ਵਾਲਾ ਰੋਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਭੀ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਮਟਰੀ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਆਲੂ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਵੇ ਚਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਚਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬੂ ਭਾਈ ਫਲਸਤੀਨ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਅੱਖੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ 80% ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਸੱਤੂ ਪੀ ਤੇ ਬੂਟੀ ਪੀ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਬਸੀਰਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਪੈਸੇ ਮਿਲਨੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਬਲ ਐਮਏ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਿਓ ਦੀ 20 ਕਿੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ 60 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਵਾਈ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਤੂ ਪੀ ਤੇ ਸੌ ਸਕਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਦੀ ਡੀਪੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਮਲਕ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਈਏ, ਸਰਕਸ ਲੈ ਆਈਏ, ਬਾ ਟਿਕਟ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਵੜੇ 20 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਦੀ ਡੀਪੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਜਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਲਏ ਆ ਮੁxtਲਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਆ ਆਲੂ ਵਿਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਜਾਜ ਹੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆਸਾਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੂ ਸਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਸਪਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੀ ਕਰੋ। ਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਗੱਲ ਅਪੜਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਬੋਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਮੁੜ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਾएं ਬਾएं ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਤੇਲ ਪਵਾਉਂਦਾ 70 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਪ ਵਾਲਿਆ ਕਹਾ ਮੀਆਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੇ 28000 ਹੋਇਆ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਆਖ ਪਾਗਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਨੇ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਚਾਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ 70 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੂੰ ਆਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਠਾ ਸਕਣਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਟੋ ਇਹ ਜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਟੋ ਘਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਅਪੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਮਦਨੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਫਾਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਆ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 48 ਤੋਂ 44 ਹੋਇਆ ਖਨੇ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਆਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਨਾਬ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਇਤਜਾਜ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਨਾਬ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਮੀਆਂ ਯਾਸੀਨ ਵੱਟੂ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਬਾਦਤ ਸਮਝ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਕਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੌਰ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 3 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 3 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਮ 3 ਰੁਪਈਆ
ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਯਾਸੀਨ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ 11 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੰਦਮ 1800 ਤੇ 4500 ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ 1800 ਵੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਆਲੂ 5500 ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵੇਚ ਰਹੀ 5-700 ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੇ ਦੋਨੇ ਹਿਕਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਲੋਕ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੀਪੀ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੀਪੀ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੀਪੀ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸਲੇ ਤਾਂ 2700 ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੰਦਮ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੀਪੀ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ 5000 ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਵਾਮ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਪਾਗਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 17ਵੇਂ ਸਕੇਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। 2017 ਚ ਨਿਕਲੇ, ਮਹਿਕਮਾ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। 2022 ਚ ਨਿਕਲੇ, ਮਹਿਕਮਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ 2025 ਚ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੇ ਬਚੋਗੇ, ਨਾ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਬਚੋਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਐਂਡ ਹੈ ਵੀ ਆਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਮਰਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਸੀਰਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਮੰਜੀ ਚਾਵਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਚੌਧਰੀ ਇਫਤਖਾਰ ਹੁਸੈਨ, ਮੀਆਂ ਮੋਇਨ ਖਾਨ ਤੇ ਨਾਸਰ ਨੂਰ ਅਮੀਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਵੇਂ ਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਾ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਏ ਐਸਾ ਲੜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਲੜਿਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਜਣਾ, ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਓ ਅਜਮਲ ਗਿਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਖਿੱਚੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤੀ ਖਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਬਰ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ 22 ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਓਪਨ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਆਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ। 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੱਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਈਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਾਵਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਬੋਰਡ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਆਖਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 2-3 ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਰਫਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲਓ। ਸਹੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੇ ਆਦੇ ਤਜਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਵੇਂ, ਆਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਾਵੇਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਚ ਗਾਲੀ ਕੱਢਣ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਫਸਲ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਗੋਭੀ ਵਾਲਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੂ ਵਾਲਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਲਟੇ ਵਾਲਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਬ ਵਾਲਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਪੇਟੀ ਲਵਣ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਈ ਜੀ ਗੱਲ ਐਂਡ ਹੀ ਹੈ।